சமூகத்தில் பணிபுரியும் போது 2 பிள்ளைகளும் ராவி நதியில் தவறி விழுந்து மரித்து விட்டார்கள். பிறகு அவர் மற்றும் அவர் மனைவி பிள்ளைகள் இழந்த துக்கத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்து இருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் செய்து வரும் சத்திய வேத ஆராய்ச்சி ஊழியம் ஆண்டவருடைய கிருபையால் வல்லமையாக நடைபெற்று வருகிறது. அவர்கள் கொடுக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம். हालेलुया। अभी परमेश्वर के दास डॉक्टर देव सहायम जी हमारे बीच में आकर परमेश्वर वचन से बताएंगे। ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा होने पावे। நீங்கள் எல்லாரும் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய சித்தமா இருக்கிறது. आप सभी लोग हैं छुटकारा को पाना है परमेश्वर की इच्छा है। விடுதலை என்பது பிதாவாகிய தேவன் நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் அநேகரை விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார். पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं पिता परमेश्वर कई लोगों को छुड़ाए हैं। மத்தேயு மார்க்கு லூக்கா யோவானிலே நாம் பார்க்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து अनेकरे विடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார். मत्ती मरकुस लूका का सुसमाचार में जब हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कई लोगों को छुड़ाए हैं। அதே போல அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின வரைக்கும் நாம் பார்க்கும்போது वैसे ही பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை விடுதலை ஆக்குகிறார். पवित्र आत्मा से जो प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य तक उसी किताबों में जब हम लोग पढ़ते हैं पवित्र आत्मा कई लोगों को छुड़ाए हैं। அது மட்டுமல்ல தேவனுடைய வசனங்கள் நம்மை விடுதலை ஆக்குகிறது. वैसा ही परमेश्वर का वचन हमें छुटकारा देता है। அது மட்டுமல்ல தேவ தூதர்களும் நம்மை விடுதலை ஆக்குறவளா இருக்கிறார். वैसा ही स्वर्गदूत भी छुटकारा का काम को करते हैं। அது மட்டுமல்ல பரிசுத்தவான்கள் ஊழியர்களும் உங்கள் மேல் கைகளை வைக்கப்படும் போது நீங்கள் விடுதலை பெறுகிறீர்கள். वैसे ही परमेश्वर के दास लोग हैं जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं तब उसी समय भी आप लोग छुटकारा पाते हैं। விடுதலை ஆவதற்கு தேவன் अनेक வழிவாசலை நம் வேதத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். छुटकारा पाने का कई मार्ग के बारे में हम लोग पवित्र शास्त्र से हम लोग देख सकते हैं। கடைசியாக நாம் பார்க்கும்போது சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கிவிடும். आखिरी में हम लोग जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा हुआ है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। யாரெல்லாம் சத்தியத்தை அறிய வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களோ जो कोई அந்த விசுவாசத்தின் மூலமா விடுதலை ஆகிறது. जो कोई सत्य को जानने के लिए चाहते हैं वो लोग सत्य के द्वारा छुटकारा को पाते हैं। அதனால நாம் புதிதா வந்திருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் பழையதா இருக்கிறதாலும் உங்களுக்குள் கவனமாக சத்தியத்தை நீங்கள் கேட்க வேண்டும்। इसलिए आप लोग में जो नया लोग हो या पुराना लोग हो आप लोग पूरा ध्यान से सत्य को सुनना है। வேதத்திலிருந்து நாம் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். हम लोग बाइबल से एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। அங்கே அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 10ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரம் 6 லிருந்து 10 வரைக்கும். प्रेरितों के 12वां अध्याय 6 से 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था उसी समय पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहुरवे द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़े। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा कमर बांध और अपने जूती पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकल कर उसके पीछे पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गई और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया आमीन हालेलुया।
முதலாவது நான் சொன்னதுல பார்த்தீங்கன்னா ஜெபம் நம்மை விடுதலையாக்குகிறது. पहले हम आपको बताएं प्रार्थना हमें छुटकारा देता है. அந்த ஜெபம் எப்படி விடுதலையாக்குறது என்று இந்த அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்திலே 12ஆம் அதிகாரத்திலே 6 இருந்து நாம் 12 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். इसी प्रार्थना किस प्रकार छुटकारा को देता है उसी के बारे में हम लोग इसी यहाँ पर प्रेरितों के किताबें 12वां अध्याय का 6वां वचन से 12वां वचन तक जो है वचन हैं उसी में हम लोग पढ़ने के समय में जान ले लेते हैं. அதிலே அப்போஸ்தலர் 12ஆம் அதிகாரத்தில் 5ஆம் வசனத்தை நாம் மறுபடியும் வாசிப்போமானால் प्रेरितों के किताब के 12वां अध्याय का 5वां वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं படிக்கலாம் அந்த வசனத்தை. पढ़ेंगे 5 को 12 का 5 को भी हम लोग पढ़ेंगे. बंदी गिरी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. आमीन. அல்லேலூயா. हालेलुया. பேதுரு சிறைச்சாலையில் காக்கப்பட்டிருக்கையில் पतरस है जब बंदीगिरी जेल में वो जब बंद था சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடு ஜெபம் பண்ணினார்கள். तब है कलीसिया के लोग हैं उसी के लिए लो लगा कर मतलब पूरा हृदय से वो लोग प्रार्थना करने लगे हैं. அப்ப ஜெபம் எவ்வளவு பெரிய வல்லமை உடையது என்று நாம் பார்க்கிறோம். देखिए तो प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. சபையார் கூடி ஜெபம் பண்ணுகிறார்கள். कलीसिया के लोग वो लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं. அந்த ஜெபமானது பரலோகத்துக்கு போகிறது. उसी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच रहा है. அங்கே பரலோகத்திலே பிதா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். स्वर्ग में पिता परमेश्वर बैठे हुए हैं. உடனே பிதா என்ன செய்கிறார்னா ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார். तुरंत ही पिता परमेश्वर क्या करते हैं एक दूत को स्वर्ग दूत को भेज रहे हैं. இப்படி அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு ஜெயிலுக்குள்ளே அவன் கை காலெல்லாம் செங்கலினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது, நீ போய் அவனை விடுவி என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते हैं स्वर्गदूत से पतरस से जेल में बंद है, उसका हाथ पैर सब बांधा हुआ है, तुम वहां पर जा करके छुड़ा लेना. அந்த காலத்தில் இருக்கிற ஜெயிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும். उस पगले के समय के जो जेल को आप देखें तो वो अलग दूसरा ढंग से बना हुआ रहता है. 3 கதவுகளினாலே பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. वो 3 दरवाजा है, 3 दरवाजा उसमें लगा हुआ है. அந்த 3 கதவுக்கு முன்னாடி ஒரு சிப்பாய்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க. एक एक दरवाजा द्वार है, वहां पर एक एक जो है सिपाही है खड़ा रहता है. ஆனால் ஜெபம் பண்ணும்போது அந்த ஜெபம் ஒரு தூபமாக பரலோகத்துக்கு போகிறது. जब प्रार्थना करते हैं उसी प्रार्थना एक धूप का समान ऊपर पहुंच जाता है स्वर्ग में. பிதாவினிடத்தில் சேர்ந்த பிறகு वो पिता परमेश्वर के पास जब पहुंच जाता है அங்கிருந்து தூதன் இறங்கி அந்த ஜெயிலுக்குள்ள வருகிறார். उसी स्वर्गदूत है उसी जेल में उतर करके आ रहा है. 3 சிப்பாய்களும் நின்று கொண்டிருக்கிற கேட்டை அவரே திறந்து போகிறார். वो 3 जगह पर है, 3 दरवाजा है, उसी 3 दरवाजा को स्वर्गदूत एक एक करके खोल करके भीतर आ गए. அவர் போகும்போது எந்த விதமான சிப்பாய்க்கு சின்ன சவுண்ட் கூட கேட்கல. स्वर्गदूत जैसे भीतर प्रवेश किए हैं एक सिपाही को भी कुछ भी जानकारी नहीं हुआ, मैंने जरा भी हल्का सा आवाज भी सुनाई नहीं पड़ा. அவர் உள்ள போன பிறகு ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உண்டாச்சு. वो जैसे भीतर गए वहां पर बड़ा एक ज्योति चमका. அந்த வெளிச்சத்தை கூட எந்த சிப்பாயும் பார்க்கவில்லை. उसी ज्योति को भी कोई भी जो है सिपाही है पुलिस है वो नहीं देखा. இதுக்கு பேர் தான் பரலோக சேனைன்னு சொல்லுகிறது. इसी का नाम ही स्वर्ग का सेना है. பரலோகத்தின் சேனை எப்படி இருக்குன்னா வெளிச்சம் உள்ளவர்களா இருப்பார்கள். स्वर्ग का सेना कैसा रहता है वो ज्योतिमय रहता है. அவர்கள் எங்கே நிற்கிறார்களோ அது தானா விடுதலாகிவிடும். और जहां पर वो लोग खड़े होते हैं वहां छुटकारा अपने आप आ जाता है. இப்போ பேதுருகிட்ட இந்த தூதன் வந்து நிற்கிறான். अभी पतरस के पास ये स्वर्गदूत खड़ा है. அவனுடைய கை கால் எல்லாத்தையும் செங்கலினால கட்டப்பட்டிருக்கிறது. उसका हाथ पैर पूरा बांधा हुआ है. அந்த செயினை அந்த பூட்டை கழட்டுவது கூட அவ்வளவு கஷ்டம். उसी में जो लगा हुआ है जो ताला है उसी को खोलना भी बहुत मुश्किल होता है. ஆனால் தூதன் சொல்லுகிறாள் ஒரு அந்த செயின் மேல அவர் கையை வைக்கும் போது தானாவே அது எல்லாம் கழட்டி விடுகிறது. जैसे स्वर्गदूत आकर के वहां पर खड़ा हो गए हैं वो सब अपने आप खुल रहा है. फिर பேதுருவை தட்டி எழுப்புகிறார். तो फिर पतरस को है उसके पसली में पसली को ठोक करके उठा रहे हैं. நீ உன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கொள், तुम अपना कपड़ा पहन ले. இப்போ அவர் வெளியே வரும்போது தானாவே கேட் திறக்கிறது, தானாவே பூட்டுகிறது. वैसे ही वो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के समय दरवाजा है अपने आप खुल रहा है फिर अपने आप बंद हो रहा है. அவன் தானாக விடுதலை பெற்று
वो लोग छुटकारा पाए। ஒரு கொஞ்சம் தொலை போகிற வரைக்கும் அவன் ஒரு கனவு காண்ற மாதிரி இருந்தது. वो है पत्थर से छुटकारा पाया और थोड़ा दूर बाहर पहुंचने तक उनको लग रहा था कि कुछ हम स्वप्न देख रहे हैं। கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு அவருக்கு அந்த கனவு அந்த விடுவிக்கப்படுகிறது. அதிலிருந்து அவர் ஒரு தூதன் தான் என்னை விடுதலாக்கணும்னு அவன் நினைவு கூறுகிறான். थोड़ा देर के बाद वो जब उसका है वो समझ है, वो स्वयं उनका समझ है वो आने लगा, तब वो समझ गए कि हम स्वप्न नहीं, वास्तव में एक स्वर्गदूत मुझे छुड़ा लिया है। அவன் எங்கே சபை ஜெபம் பண்ணுகிறானோ அவன் ஆலயத்துக்கு அந்த வீட்டுக்கே போகிறான். वो जहाँ पर कलीसिया में लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं उसी जगह पर पतरस पहुंच रहे हैं। அங்க போனால் அவங்க இன்னும் அவங்களுடைய ஜெபங்கள் வந்து முடிவடையவில்லை. वो लोग जब वहां पर पहुंचे हैं वहां पर विश्वासी लोग प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना समाप्त नहीं हुआ, இரவெல்லாம் ஜெபிக்கிறார்கள். रात भर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। நீங்களும் இரவெல்லாம் ஜெபித்தால் உங்கள் குடும்பம் விடுவிக்கப்படும். आप लोग भी सारे रात प्रार्थना जब करेंगे आपके घर में जितना बंधन है सब छूट जाएगा। நீங்கள் கிரையை செலுத்தாமல் எதையும் பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. आप लोग प्रयास किए बिना, दाम दिए बिना कुछ भी प्राप्त कर नहीं पाएंगे। நம்ம வயிற்றுக்காக பிரயாசப்பட்டு தான் சாப்பிடுகிறோம். हम लोग हैं पेट में, पेट भरने के लिए, खाने के लिए, उसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। அதே போல நாம் விடுதலை ஆக வேண்டும் என்றால், பிதாவினிடத்திலிருந்து நன்மை வர வேண்டும் என்றால் நாம் ஊக்கமாக ஜெபிக்க வேண்டும். वैसे ही हम लोग छुटकारा पाना है, परमेश्वर से हमें फल मिलना है, तो हम लोग हैं उसके लिए प्रयास करना है। ஜெபம் பண்ணுவதற்கு நமக்கு நல்ல ஆண்டவர் ஆலயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए अच्छा भवन को दिए हैं। நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டு 1 மணி நேரம் கரங்களை உயர்த்தி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணினால், आप लोग यहाँ पर आके घुटना में रह के 1 घंटा अपना हाथों को उठाकर परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கும்போது தானாகவே விடுதலை உண்டாகிறது. जब आप परमेश्वर को और आप लोग देखेंगे तब छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। எல்லாமே ஆண்டவர் சித்தத்தின்படி நடக்கிறது. सब कुछ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है। எப்படிப்பட்ட வியாதிகள் இருந்தாலும், आपके बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, எப்படிப்பட்ட கட்டுகள் இருந்தாலும், किसी भी प्रकार का बंधन कुछ भी क्यों ना हो, இந்த உலகத்துல நம்மளை எத்தனை பேர் ஒடுக்கினாலும், इस संसार में कितने लोग आपको सताएंगे तो भी ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை விடுதலாக்குவார். परमेश्वर हमारा संग्रह करके हमें छुड़ाने के लिए सक्षम है। ஒரு கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை हम लोग ताली बजा के इस मसीह नाम का महिमा करेंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவதாக தானியேல் 3ஆம் அதிகாரம் 25-28 வரைக்கும். दानियल के किताब में 3रा अध्याय 25 से लेकर 28 तक। दानियल के किताब 3 का 25 से लेकर के 28 तक हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी फिर पढ़ेंगे। उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष स्वरूप ईश्वर का पुत्र दृश्य है। फिर नबूकदनेस्सर इस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदरक और मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान के परमेश्वर के दासो, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ सुगंध पाई गई। இந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ தூக்கி அவர்களை போடுகிறார்கள். सत्रक मेशक अबेदनगो आग में इन लोगों को वो लोग उठा लिए, डाल दिए हैं। அப்போது அவர்கள் 3 பேர் அதை விடுகிறார்கள். ये तीनों व्यक्ति आग में गिर रहे हैं। இது எப்படிப்பட்ட அக்னி? இது ये किस प्रकार का आग है? இது கட்டையினாலே எரிகிற ஒரு அக்னி. இது वो है जो लकड़ी के द्वारा या कोयला के द्वारा जलने वाले आग है। இதுல யாராவது ஒரு தான் அவர் எரிஞ்சு செத்துருவாங்க. इसी आग में यदि कोई गिरेगा तो है जल करके मर जाएगा। ஆனா அதுக்குள்ள இவங்க 3 பேரும் உலாவுகிறார்கள். लेकिन उसी आग में भी 3 लोग है वो टहल रहे हैं। அதுக்குள்ள ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து உலாவுகிறார். वहां पर यीशु मसीह भी उन लोगों के साथ में आकर के उन लोगों के साथ टहल रहे हैं। 3 பேருமே அவங்க 3 இயேசு 1 4 பேர் உலாவுகிறார்கள். ये 3 जवान लोग और यीशु मसीह, ये 4 लोग वहां पर टहल रहे हैं। இப்ப ராஜா பார்க்கிறார். अभी राजा देख रहे हैं நம்ம 3 பேர் தானே போட்டோம், இப்ப 4 பேர் எப்படி உள்ள வந்தாங்க? हम लोग 3 लोगों को ना डाले हैं, अभी चौथा व्यक्ति कहां से आए हैं?
அப்போ உடனே அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு, சந்தேகம் ஆயிடுச்சு. तब राजा के मन में एक प्रश्न आया। அப்போ அந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது அவங்களுடைய கடவுள் வந்து அவங்களை காப்பாற்றுகிறார். तब है राजा बोले है उनका परमेश्वर आकर के उन लोगों को बचा लिए हैं। இது ஒரு கதை கிடையாது, ஒரு கட்டுக்கதை கிடையாது. ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। இது பிராக்டிகலா நடந்த விஷயம். वो वास्तव में इसी घटना घटी है। இது சரித்திரம், एक इतिहास है, இது சரித்திரம். இது एक इतिहास है। இயேசு உயிரோடு இருக்கிறதே அங்க வெளிப்படுத்தினார். हमें यीशु मसीह वहां पर प्रकट किए हैं कि वो जीवित हैं। அவர்களை 3 பேரையும் அவங்க விடுதலாகி வெளியே வந்தார்கள். वो तीनों व्यक्ति छुटकारा पाकर बाहर निकल आए हैं। அவங்களுடைய முடி எரியவில்லை, उन लोगों का बाल है वो जला नहीं, அவங்க சரீரத்தில் எந்த ஒரு அந்த வாசனை வரவில்லை. उन लोगों का शरीर में आग का जरा भी गंध आया नहीं। ஏனென்றால் कारण क्या है? ஒரு பரிசுத்தமாக இருக்கிற ஜனங்கள் மேல் எப்படிப்பட்ட அக்னி வந்தாலும் அவங்க எரிய மாட்டார்கள். वो पवित्र लोगों को ऊपर किसी भी प्रकार का आग आने से वो लोग जलता नहीं है। ஏனென்றால் பரிசுத்தத்துக்குள் ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. कारण क्या? पवित्रता के अंदर एक सामर्थ्य है। அதனால தான் அவங்க பரிசுத்தமாக ஜீவித்தார்கள் ஆண்டவருக்காக. वो लोग परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताए हैं। அவர்கள் ராஜா 3 பேர் அழைத்து, तब राजा तीनों लोगों को बाहर निकाल कर 3 பேரை தேவன் அதிகாரியா மாற்றினார். ராஜா அதிகாரியா மாற்றினார். तो तीनों को राजा है एक अधिकारी के रूप में बनाए हैं। அந்த தேசத்துக்கு ஒரு பெரிய சேமம் வந்தது. उसे देश के लिए एक बड़ा एक रक्षा एक आशीष आया है। சாட்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோவுடைய தேவன் தான் உண்மையுள்ள தேவன் என்று அன்னைக்கு சரித்திரம் எழுதப்பட்டுச்சு. वहां पर वो इतिहास लिखा गया कि सत्रक मेशक अबेदनगो इन लोगों का ईश्वर ही सच्चा ईश्वर है, ऐसे राजा ने घोषणा कर दिए हैं। உங்களையும் யாராவது வந்து நான் அதை செய்வேன் இதை செய்வேன், நீ இந்த கடவுளை ஏற்றுக்கொள்ளாத, இந்த கடவுள்கிட்ட போகாத, இயேசு கிட்ட போகாத என்று உங்களை மிரட்டலாம். आपके पास भी आकर के आप है यीशु मसीह के पास जाना नहीं, यीशु मसीह को मानना नहीं, ऐसे आपको धमकी दे सकता है। ஆனால் இயேசு உங்களுக்குள்ளவே உங்களோடு கூட வருவார். लेकिन यीशु मसीह आपके साथ हैं और आपके अंदर हैं। உங்களை விடுவிப்பார், आपको छुड़ाएंगे, உங்களோடு கூட இருப்பார், आपके साथ रहेंगे। நீங்கள் போகிற இடம்லாம் வருவார். आप जगह जगह जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। நம்முடைய இயேசு உலகம் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார். प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया में हैं। அவர் இதே நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இருப்பார், प्रभु यीशु मसीह इसी समय में अमेरिका में हैं, அவர் இதே நேரத்தில் இங்க இருப்பார், यहाँ पर भी हैं, இதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருப்பார். इसी समय में तमिलनाडु में भी रहते எந்த हैं। இடத்திலும் இயேசுவை நினைத்தால் அங்க இருப்பார் அவர். जहाँ पर वो रहने के लिए चाहते हैं वहां पर वो रहते हैं। அதுதான் தெய்வம். वही है परमेश्वर। கடவுள் யார் என்றால் परमेश्वर कौन है? அவர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். वो हमें सहायता करना है। அவருக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. हम उनको सहायता करने के लिए जरूरत नहीं அவருக்கு है। அவர் சோறு சாப்பிட மாட்டாரு, वो हमारे लिए है जो चावल नहीं खाते हैं, டீ குடிக்க மாட்டாரு, वो चाय नहीं पीते हैं, உங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது உடைகளை வாங்கி அவர் போட்டுக்க மாட்டாரு, आपसे कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के वो पहनते नहीं। அவர் குளிக்க வைக்க தேவையில்ல, उनको है आप सेवा करने के लिए जरूरत नहीं है। அவர் வீடு கட்டி கொடுக்க தேவையில்ல, उनके लिए आप कोई घर वगैरह बना के देने के लिए जरूरत नहीं है। அவருடைய கால் வந்து பூமியில படுகிறது, उनका पैर है पृथ्वी पर है, அவருடைய தலை வந்து வானத்தில் படுகிறது, उनका सिर है स्वर्ग में है, वहां पर उसे पहुंचता है। இவ்வளவு பெரிய தேவனுக்கு நீங்கள் எப்படி வீடை கட்ட முடியும்? वो स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी पर पैर रखता है, इतना बड़ा है परमेश्वर। அவர் உலகத்தையே அண்டசராசியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். वो सारे दुनिया को देखते रहते हैं। நீங்க ஒரு 100 அடுக்கு பில்டிங்ல போய் ஏறி பார்த்தா உலகமே தெரியும். आप हैं 100 फीट के एक मंजिला पर आप जाकर के वहां पर खड़ा होकर के देखें तो पूरा जगत को आप लोग देख सकते हैं। நம்முடைய ஆண்டவர் வானத்து வரைக்கும் தலை இருக்கிறார் என்றால் அவர் உலகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हुए आकाश में सारे दुनिया उनको दिखाई पड़ता है। தேவனுடைய வல்லமை உண்மையிலே இறங்கி கொண்டே இருக்கும். वहां से परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतरते रहेगा। சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ விடுவிக்க தேவன் நம்மை விடுவிக்க வல்லவரா இருக்கிறார். सत्रक मेशक अबेदनगो को जो छुड़ाए वो परमेश्वर हमें भी छुड़ाने के लिए सक्षम है। நீங்கள் அவரை இயேசுவை விசுவாசித்தால் இன்றே நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள். यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आज ही आप छुटकारा அந்த पाएंगे। விசுவாசம் நிலைத்திருக்க வேண்டும், आपके विश्वास बना रखना அது है, உறுதியா இருக்க வேண்டும், वो मजबूत रखना அந்த है। விசுவாச நம்பிக்கையோடு இருக்க வேண்டும். आप विश्वास आपके विश्वास आशा के साथ रखना है। விசுவாசமே இயேசுதான்.
विश्वासी ही यीशु है, இயேசுதான் விசுவாசம். यीशु ही विश्वास है, விசுவாசம் தான் இயேசு. विश्वास माने यीशु है, அந்த இயேசு நீங்க விசுவாசிக்க வேண்டும். वही यीशु मसीह का विश्वास करना அந்த है, விசுவாசம் இயேசுவா மாறிறார் உங்களுக்கு. वही विश्वास आपके अंदर यीशु मसीह के रूप में आ जाते நீ हैं। விசுவாசத்தை தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। நீ விசுவாசத்தால் எல்லாம் கூடும். आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकता நீ है। விசுவாசத்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। ஒரு கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை हम लोग மகிமைப்படுத்தலாம். ताली बजा के यीशु मसीह नाम का महिमा करेंगे। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை பார்த்து நாம் பார்க்கலாம். சங்கீதம் 33ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். देखिए भजन संगीता 33 का 19, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। ஹalleluya. हालेलुया। அங்க சொல்ற பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்கவும் கர்த்தருடைய கண் அவர்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது. अकाल के समय में उनको बचाने के लिए परमेश्वर का आंखें उनको ऊपर लगा रखता है। பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்கவும். अकाल के समय में उनको जीवित रखने के लिए, உங்களை உயிரோடு காக்கவும் உங்களை விடுவிக்கவும் அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். आपको जीवित रखने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। இந்த உலகத்திலே अनेक பஞ்சங்களை நாம் பார்க்க முடியும். इस दुनिया में कई जगह पर कई अकाल को हम लोग देख सकते हैं। ஆபிரகாமுடைய காலகட்டத்தில் 7 வருஷம் பஞ்சமா இருந்தார். अब्राहम के समय में 7 साल वहां पर अकाल पड़ा। ஈசாக்குடைய காலகட்டத்தில் 7 வருஷம் பஞ்சம் இருந்தது. इसहाक के समय में 7 साल वहां पर अकाल रहा। யாக்கோபுடைய நேரத்தில் 7 வருஷம் பஞ்சம் இருந்தது. याकूब के समय में 7 साल वहां पर अकाल रहा। எகிப்திலேயும் பஞ்சம் இருந்தது 7 வருஷம். मिस्र देश में भी 7 साल अकाल रहा। இந்த மாதிரி अनेक பஞ்சங்கள் எலியாவுடைய நேரத்தில் வந்தது. वैसा एलिया के समय में भी अकाल आया। இந்த காலகட்டத்தில் अनेक நாடுகளில் பஞ்சம் உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. अभी है अभी के समय में कई देशों में अकाल है आ रहा है। ஸ்ரீலங்காவை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள், 1 லிட்டர் பெட்ரோல் கிட்டத்தட்ட 500 ரூபாய்க்கு மேலே விற்கிறார்கள். अभी श्रीलंका नाम करके बगल में जो देश है वहाँ पर अकाल पड़ रहा है। 1 लीटर जो है पेट्रोल है 500 से ज्यादा। 1 லிட்டர் பால் வந்து 350 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கு. 1 लीटर दूध है 350 रुपया से ज्यादा बिक रहा है। 1 கிலோ கோதுமை மாவு வந்து கிட்டத்தட்ட 500 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. 1 किलो जो आटा है वो है 500 रुपया बिक रहा है। பஞ்சம் வந்தாச்சு அங்கே. वहां पर अकाल आ गया है। பஞ்சம் அங்கே ஏன் வந்தது? क्यों अकाल आया? அங்கே சில சாபத்தின் தீடுகள் வந்துருச்சு. वहां पर कुछ श्राप है। वहां पर ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த ஸ்ரீலங்கால மனுஷர்களை வெட்டி அப்படி சாய்ப்பார்கள். एक समय में वहां पर लोगों का वहां पर जो उन लोगों का जो विरोध करने वाले लोगों को कई लोगों को लोग मार डाले हैं। மனிதர்களை ஆடுகளை வெட்டி எப்படி தொங்க விடுவார்களோ அப்படி வெட்டி விட்டார்கள். वैसा ही कोई जानवरों को है वो लोग है काट करके फेंकते थे। குருவி சுடுற மாதிரி மனுஷர்களை சுட்டு சாய்த்தார்கள். எத்தனையோ லட்சம் கோடி மக்கள் செத்துட்டாங்க. और कई लाख लोगों को वो लोग मारे हैं। वहां पर गिरी दाना आया, कई लोगों का मृत्यु हुआ है। எத்தனையோ சர்ச்சிலே வெடிகுண்டு வைத்து अनेक சபைகளிலே अनेक ஜனங்கள் ரத்த சாட்சியம் மரிச்சார்கள். वहां पर कई जो है कलिसिया है वो लोग बम फेंके हैं, इसलिए कई लोग विश्वासी लोग शहीद होकर के मरे हैं। அந்த சாபம் இப்போது அந்த தேசத்தில் இருக்கிறது. वही श्राप है अभी उसी देश को पकड़ा है। அந்த தேசத்தில் இப்ப தண்ணிக்கே பஞ்சம். उसी देश में अभी पानी के लिए भी किल्लत है। சாப்பாட்டுக்கு பஞ்சம். खाने के लिए है वो लोग बहुत பெட்ரோலுக்கு பஞ்சம். समस्या हो रहा है। पेट्रोल नहीं मिल रहा है। சிறு குழந்தைகளுக்கு பாலுக்கு பஞ்சம். छोटा बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा है। யோசித்து பாருங்க, ஒரு 10 நாள் நம்ம வீட்டுல சோறு இல்லைன்னா எப்படி இருப்போம்? आप लोग सोच कर देखिए 10 दिन यदि हमारे घर में यदि खाना नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? நம்முடைய பாக்கெட்ல பணம் இருக்கிறது, हमारा हाथ में पैसा है, கடையில போய் பால் கேட்டா பால் இல்ல. लेकिन दुकान में जाकर के दूध मांगे तो दुकान में दूध नहीं நம்முடைய मिल रहा है। பாக்கெட்ல பணம் இருக்கிறது, पैसा है हाथ में, அந்த பணத்தை கொண்டு போய் பெட்ரோல் பங்க்ல அங்க பெட்ரோல் போட போனா பெட்ரோல் இல்லை. वहां पर पेट्रोल खरीदने के लिए जाए तो पेट्रोल नहीं मिल रहा है। எத்தனையோ பேருக்கு பிரசவ நேரத்துல வண்டியில ஏத்தத்துக்கு டைம் இல்லை. वहां पर है अब जो कई जो स्त्री लोगों को है जो घर पर होती है अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रहा है। ஏனென்றால் பெட்ரோல் இல்லை, டீசல் இல்லை. कारण ये पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। பஞ்சம். अकाल, அந்த பஞ்சத்துல சிக்கி கொண்டார்கள். उसी अकाल में वो लोग फंसे हुए हैं। ஜெபம் குறைவு, प्रार्थना नहीं है, பாவம் பெருகிடுச்சு.
पाप बढ़ रहा है, அக்கிரமம் பெருகி இருக்கிறது, अधर्म बढ़ रहा है, உக்கிரம் பெருகி இருக்கிறது, वहां पर परमेश्वर विरोध वाले बातें बढ़ रहा है, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, அப்ப யோசித்து பாருங்க எப்படி இருக்கும் அந்த தேசம். तब देखिए वो देश कैसे रहेगा. பணம் இருக்குது, நம்மகிட்ட எல்லாம் இருந்து இப்போ சோறு இல்லை, நமக்கு பால் இல்லை, பெட்ரோல் இல்லை, இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும்? हाथ में पैसा है लेकिन खाना नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, तो कैसे रहेगा. குழந்தைங்களாம் உயிரா சாகிறது, वो है बच्चे लोग सब है तड़प तड़प करके मर रहा है, அநேகர்கள் பசி பட்டினினால மரிக்கிறார்கள். कई लोग हैं अकाल के चलते भूखे मर रहे हैं. நம்முடைய இந்தியா தேசத்திலிருந்து நிறைய நன்மைகளுக்கு அங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க. हमारा भारत देश से बहुत रीति से उन लोगों को मदद किए हैं, பல நாடுகள்ல இருந்து நன்மை செய்கிறாங்க. कई लोग हैं कई देश से वहाँ मदद आ रहा है. அவங்க தவறு செய்து விட்டாலும் वो लोग हैं पाप करने के बावजूद भी அந்த தேசத்துக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். उसी देश के लिए हम लोग प्रार्थना करना है. மறுபடியும் அந்த தேசத்தை தேவன் விடுவிக்க வேண்டும். परमेश्वर उसी देश को छुड़ाना அந்த है. தேசத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை உண்டானாதான் அந்த மக்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். उसी देश में एक छुटकारा मिलना है. நீங்க எத்தனை பேர் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண போறீங்க? आप लोग हैं, आप लोग में से कितने लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं. நமக்கே நாம் ஜெபம் பண்றோம், அவங்களுக்கு எப்போ ஜெபம் பண்ண போறோம்? हम लोग अपने लिए भी प्रार्थना करने का समय नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों के लिए कैसे हम लोग प्रार्थना करेंगे. அவங்களுக்காக நீ ஒரு நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணணும். अब थोड़ा बहुत जब प्रार्थना करते हैं उनको भी याद करके प्रार्थना करना ஆண்டவரே चाहिए. எங்கள் ஸ்ரீலங்கா தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे बगल में जो श्रीलंका उसी देश को आशीष दे, ऐसी एक शब्द तो आप लोग बोलेंगे तो काफी है. அந்த தேசத்துக்கு இக்கட்டு நாட்கள், अभी उसी देश के लिए वो कठिन समय है, அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். इसलिए परमेश्वर बोलते हैं. சங்கீதம் भजन संगीता 33:19 சொல்லுகிறது, 33 का 19 में हम लोग पढ़ते हैं, பஞ்சத்தில் அவர்களை உயிரோடு காக்கவும். अकाल के समय में उन लोगों को जीवित रखने के लिए. ஏனென்றால் தேவனுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் எப்படிப்பட்ட பஞ்சங்கள் வந்தாலும் அவங்களை உயிரோடு காக்கிறார். अकाल कितना भी बड़ा अकाल आएगा तो भी परमेश्वर अपने लोगों को जीवित रखते हैं, उनको बचा कर रखते இந்த हैं. உலகமே பஞ்சத்தில் இருந்தாலும் सारे दुनिया अकाल में पड़ा रहेगा तो ஆனால் भी தேவன் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பஞ்சத்திலிருந்து அவர்களை உயிர்ப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर अपने लोगों को अकाल के समय में बचा कर रखने के लिए सक्षम है. உனக்கு 3 டைம் ஆகாரம் கொடுக்க அவரால் முடியும். आपको भरपेट भोजन देने के लिए परमेश्वर से संभव है. உன் பிள்ளைகளுக்கு எல்லா பால் வகைகள் கொடுக்க முடியும். आपके बच्चों को खिलाने के लिए जितना हमें जो कुछ सामान का जरूरत है, सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा அவரால் करेंगे. கூடாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது. उनके लिए हमें असंभव कुछ भी नहीं है. அவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். उनके लिए उनको ऊपर जितने लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है. நீங்கள் படுத்திருந்தாலும் எழுந்திருந்தாலும் நடந்தாலும் இயேசுவே நினைக்கணும். आप लोग बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे या उठेंगे, हर समय यीशु मसीह के नाम को लेते रखना, उनके याद में रखना है. அவரை எப்போது நினைவு கூறும்போது தான் உன்னை அவர் விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். उनका नाम को अब हरदम लेकर के उनको याद करते रखने से ही परमेश्वर आपको छुड़ा सकते हैं. இயேசு என்றால் விடுவிக்கிறவர். यीशु मने छुटकारा देने वाले हैं. இயேசு என்றால் நம்மளை பாதுகாக்கிறவர். यीशु मसीह मने हमें संभालने वाले हैं. இயேசு என்றால் அவர் பஞ்சத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறவர். यीशु मसीह मने अकाल से हमें छुड़ाने वाले हैं. நான் 3 அக்னி குறித்து சொன்னேன். हम 3 प्रकार का आग के बारे में आपको बताए. ஒன்று நரக அக்னி, एक नरक में रहने वाले आग है, ஒன்று இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கிறது ஒரு அக்னி, ये दूसरा है इस दुनिया में हम लोग जो देखते हैं उसी आग है. அதாவது கட்டைகளினால் எரியுதே, அது கேஸ் எரியுது, அது ஒரு அக்னி. அது देखिए गैस से या कोयला से जो है आग निकलता वो ये इसी प्रकार का आग है. மூன்றாவது ஒரு அக்னி இருக்கிறது. तीसरा एक आग है, அது பரலோக அக்னி. பரலோக அக்னி वो स्वर्गीय आग है. அது ஒரு அபிஷேகத்தை போல் உங்க மேல இறங்கி வரும். वो एक अभिषेक रूप में आपके ऊपर उतर आता அந்த है. அக்னி வரும்போது உங்களுக்குள்ள பாவத்தை விடுவிக்கும். उसी आग है, वो स्वर्गीय आग है, जब आपके ऊपर उतरेगा आपको सारे पापों से छुड़ाएगा. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கேன்சரை விடுதலாக்கி விடும். आपके शरीर में जो बीमारी है, कैंसर है, उसको दूर करेगा. கிட்னியை விடுதலாக்கும். आपके किडनी में जो समस्या उसको ठीक कर देगा. உங்கள் மூட்டு வலி விடுதலையாக்கும். आपके घुटना में जो दर्द है उसको दूर करेगा. அந்த அக்னி உங்கள் மேல் வரும்போது उसी आग जब आपके ऊपर उतरेगा உங்கள் மேல் வருகிறதை நீங்கள் உங்கள் அறிய முடியும். அதை आप लोग उसको महसूस कर सकते हैं. அதை உணர முடியும். आप लोग उसको महसूस कर सकते हैं. அது ஒரு சரீரத்தை உணர வைக்கிறதா இருக்கும். वो शरीर में महसूस को है दिलाने वाला அது है. பாவத்தை மட்டும் தான் சுட்டெரிக்கக்கூடிய வல்லமை. वो पाप को जलाने की शक्ति ही उसमें है. அது பார்ப்பதற்கு அது அருமையா இருக்கும்.
பார்ப்பதற்கு அருமையா இருக்கும். वो है देखने के समय बहुत अच्छा लगता है, அது सुंदर மேலே होता இறங்கி है। விட்டால் பாவத்தை அப்படியே வெளியே கொண்டு வந்துரும். आप हमें जब उस वो एक व्यक्ति के ऊपर उतरेगा वो सारे पाप को उससे बाहर निकाल देगा। உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பலவீனத்தை அப்படியே வெளியே கொண்டு வரும். आपके शरीर में जो दुर्बलता उसको आपके शरीर से निकाल देगा। உங்கள் வியாதியை வெளியே கொண்டு வரும். आपके बीमारी को बाहर ले जाएगा। உங்களுடைய கடன் பாரத்தை வெளியே கொண்டு வரும். सारे कर्जाओं से आपको बाहर लेके आएगा। அந்த அக்கினி உங்கள் மேல் இறங்கி வரும். वो आग है आपके ऊपर उतरेगा। அது உங்களை சுற்றி வேலி அடிக்கும். वो आपके चारों ओर आपको घेर करके संभालेगा। ஆண்டவர்கிட்ட அந்த அக்கினி இருக்கிறது. वो आग परमेश्वर के पास है। வேதத்தில் अनेक பரிசுத்தவான்கள் அது இறங்கி இருக்கிறது. वो दुनिया में कई पवित्र लोगों के ऊपर उसी आग उतरा है। எலிசா என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி இருந்தார். एलिसा नाम करके एक भविष्यवक्ता थे। எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் கேயாசி ஒருவன் இருந்தான். वो एलिसा का जो एक सहायक है केजी नाम करके एक सहायक था। அவர்கள் அதிகாலை அந்த வேலைக்காரன் அதிகாலை எழுந்து போயிட்டு ஒரு இடத்துல அவர் பார்க்கிறார். वो है सुबह में उठ करके उसे जो सहायक है देख रहा है। அந்த அவர் பார்க்கும்போது அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தை சுற்றி ராணுவ வீரர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். वो है जो उनका सहायक जब वो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ से जब देखता है उसी देश का चारों ओर है वो फौज है, सिपाही लोग है, भरे हुए हैं। அப்ப உடனே அவர் ஓடி வந்து தீர்க்கதரிசி ஊழியர்கிட்ட சொல்றாரு, இது மாதிரி நம்ம இன்று செத்து விட்டோம், இன்னைக்கு நம்ம சுற்றி ராணுவ வீரர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாரு. वो जाकर के तुरंत ही दौड़ करके वो भविष्यवक्ता का पास कहे है, देखो आज हम लोग खत्म हो गए हैं, हमारा चारों ओर है वो सिपाही लोग आकर के घेर लिए हैं, நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது, आज हम लोग बच नहीं पाएंगे, நாம் செத்து விடுவோம், आज हम लोग मर ही जाएंगे, அவ்வளவுதான் நம்ம முனி வந்தாச்சு, हम लोग के लिए समय आ गया है। அவ்வளவுதான் ஹாஸ்பிடல்ல டாக்டர் சொல்லிவிட்டார். तो डॉक्टर ने जवाब दे दिए हैं, உயிர் போயிடும், मर जाएगा, நமக்கு ஆபத்து வந்தாச்சு, हमारे लिए खतरा आ गया है। இப்படிதான் நாம் சொல்லி கொண்டிருப்போம். वैसा ही हम लोग बोलते रहेंगे। எலிசா சொல்லுகிறார், एलिसा बोले हैं அந்த வேலைக்கனுடைய கண்களை திறந்தார். ओ अपना सहायक का आंख को खोलने के लिए वो प्रार्थना किए அது हैं। ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தார். उनका आत्मिक आंखें खुल गया है। ஒரு மனுஷனுக்கு 6 கண்கள் உண்டு. एक मनुष्य के पास है 6 प्रकार का आंख है। நீங்கள் உங்களுடைய கண்ணில் நீங்க பாக்குறீங்க, அது எத்தனை கண்ணு தெரியுது உங்களுக்கு? आप लोग हैं क्या, कितना आंखें आपको दिखाई पड़ता है? 2 आंख है। இது சரீர ஆங்க், இது इस शरीर में रहता है இது आंख है। சரீரத்துடைய கண்கள். ये शरीर का आंख है। உன்னுடைய ஆவியில 2 கண் இருக்கிறது. आपका आत्मा में 2 आंख है। உன்னுடைய ஆவியில 2 கண் இருக்கிறது. आपका प्राण में 2 आंख है। மொத்தம் 6 கண் இருக்கிறது. ऐसे 6 आंख है। நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 7 கண் இருக்கிறது. यीशु मसीह के लिए 7 आंख है। அது வெளிப்படுத்தல் वो எழுதப்பட்டிருக்கிறது. प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। நம்முடைய 6 கண் நமக்கு திறந்தால், हम लोगों का 6 आंखें जब खुलेगा, தப் ஆவியின் கண்ணை திறந்தால், अब हमारा आत्मिक आंख भी खुलेगा, அப்பொழுது அசுத்தாய் போறதும் தேவதூதர் இறங்குறது ஏறுறது நீங்க பாப்பீங்க. तब जो दुष्ट आत्मा जो निकल रहा है, जो स्वर्गदूत उतरते हैं चढ़ते हैं, सारे बातें आप देख सकते உங்க हैं। வீட்டுக்கு அவங்க வர்றது போறதெல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. स्वर्गदूत आपके घर में जो आते हैं जाते हैं उसको भी आप देख पाएंगे। இதோ மனக்கண்கள் திறந்தால், आपका मन की आंखें जब खुलेगा, இந்த வசனம் உங்கள் கண்ணுக்கு தெளிவா தெரியும். इस परमेश्वर का वचन है उसको आप लोग अच्छा से समझने लगेंगे। அதுதான் எழுதுற சங்கீதம் 119:18. उसी हमें भजन संगीत 119 का 19 में उसी के बारे में लिखा है। வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 119:18. भजन संगीत 119 का 18 को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीत 119 का 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। தாவீது சொல்லுகிறார், என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும். दाऊद ने बोल रहे हैं मेरे आंखों को खोलिए, அப்போது நான் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்வேன். तब मैं सच्चाई को समझ लेंगे। ஏற்கனவே தாவீது அந்த ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். दाऊद वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। அவர் ஏற்கனவே அவர் கண்ணு மூடப்பட்டு தான் ஜெபம் பண்றாரு. वो अपना आंखों को बंद करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। இப்ப சொல்றாரு, என் கண்களை திறந்தருளும், உம்முடைய வேத வசனங்களை நான் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். अब वो प्रार्थना कर रहे हैं मेरा आंखों को खोलिए तब हम तेरा वचन का सच्चाई को मैं समझ सकूं। இங்க இருக்கிற எல்லாருடைய மனக்கண்கள் திறந்தால் தான் உங்களுக்கு வசனத்தின் அறிவு தெரியும். आपका मन की आंखें जब खुलेगा तब है सच्चाई का जो वचन का सच्चाई को आप समझ सकेंगे। அந்த வசனத்தை அறிவதற்கு ஆண்டவர் என்னை விடுதலையாக்குன்னு கேட்கணும். वचन को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह
आप मुझे छुड़ाइए, ऐसे आप प्रार्थना அப்ப करना है। மனக்கண்கள் திறந்தாச்சுன்னா நீங்க பைபிள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா வசனம் புரிஞ்சு கொள்ளுவீங்க. आपके मन के आंखें जब खुलेगा तब आप वचन को पढ़ने के समय में सारे बातें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। அப்படி மனக்கண்கள் உங்களுக்கு திறக்கவில்லை என்றால் வசனம் ரொம்ப கடினமா இருக்கும். आपका मन की आंखें यदि नहीं खुलेगा तो वचन आपके लिए एक कठिन जैसे आपको समझ में आएगा। அதனால தான் தாவீது ஜெபம் பண்றார், ஆண்டவரே என் கண்களை திறந்தருளும். इसलिए दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे आंखों को खोलिए, உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களெல்லாம் நான் பார்க்கணும். आपके बाइबल में जो है जितना चमत्कार का बात है उसको मैं देखना है। அது பைபிள்ல தான் இருக்கிறது. वो सारे बातें बाइबल में हैं, அதை பார்க்கணும்னா மனக்கண்கள் திறக்கப்படணும். उसको देखना है तो मन की आंखें खुलना है। இந்த எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் ஓடி வந்து சொல்லுகிறார், इस एलिसा का जो सहायक है दौड़ के अपना मालिक के पास आकर कह रहे हैं நாம் செத்து விடுவோம்னு சொல்றாரு. वो आकर के एलिसा के पास कह रहे हैं कि हम लोग सब मर जाएंगे। உடனே எலிசா வேலைக்காரனுடைய ஆவியின் கண்ணை திறக்கிறார். तुरंत ही एलिसा प्रार्थना के द्वारा अपना सहाय का आंखों को खोल रहे हैं। திறந்த பிறகு அங்கே எலிசாவை சுத்தி ரதங்களும் அக்னிமயமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறது. वहां पर देखने के आंख खोलना, उसका आंख जब खुल गया क्या देख रहा है, चारों ओर अग्निमय रथ और घोड़ा वहां पर घेरा हुआ है। ஏகப்பட்ட ராணுவர்கள் அக்னிமயமா நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க. ओ बहुत सारे जो स्वर्गदूत है जो सिपाही के समान वो अग्निमय जो आग से जलते रहने के समान चारों ओर है वो लोग स्वर्गदूत खड़े हैं। இதை அவன் பார்த்த பிறகு அவனுக்கு பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிச்சு. इसी बात को जब है उसका सहायक देखा बहुत खुश हो गया, அவனுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைச்சாச்சு. उसको बहुत एक छुटकारा मिल गया है। அவர்களை காட்டிலும் நம்மோடு இருக்கிறவங்க பெரியவங்க அதிகம்னு அவன் நினைச்சிட்டான். वो जब उसी बात को देखा तब वो समझ गए हैं कि जो मिलिट्री है जो सेना आया है उसी सेना से हमारे साथ रहने वाला सेना स्वर्गदूत है ज्यादा है, इस बात को समझ गया। அதனால தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கனை காட்ட நமக்குள்ள இருக்கிற இயேசு பெரியவர். इसलिए संसार में है उसी से हमारे अंदर रहने वाले यीशु महान है। அந்த பெரிய இயேசு தான் தாவீதுக்குள்ள இருந்தார், சிறிய தாவீதுக்குள்ள இருந்தார். उसी महान परमेश्वर ही उसी छोटा दाऊद के अंदर भी था। அந்த தாவீதுக்கு முன்பாய் கோலியாத் நின்று கொண்டிருக்கிறான். उसी दाऊद के सामने गोलियात नाम करके एक राक्षस वहां पर खड़ा है। அவன் 10 முழமா இருக்கிறான், 10 பிட்டா இருக்கிறான். वो है बड़ा एक लंबा आदमी था। அவனுடைய சரீரம் முழுமையா ராணுவனுடைய உடையினால உடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. वो है वहां पर एक जैसे सिपाही है वहां पर उसका जो है कवच रहता है वैसे बड़ा कवच सब पहना हुआ था। அவனை யாருமே அடிக்க முடியாது இஸ்ரவேலர்களால். इस्राएल लोगों में से कोई भी व्यक्ति उसी के पास जाकर उसको छू नहीं पा रहा था। தாவீதுடைய மனக்கண்கள் திறந்திருந்ததனால், दाऊद का मन के आंखें खुला हुआ था, அவன் இயேசுவின் வசனத்தை நல்லா அறிஞ்சு வச்சதனால், वो परमेश्वर वचन को अच्छा से जान करके रखा था, அவன் இயேசுவின் வசனத்தை வைத்துக்கொண்டு தாவீது அந்த கோலியாத் கிட்ட போகிறான். इसलिए परमेश्वर वचन को लेकर के वो गोलियात के पास जा रहा है। அவன் போய் அங்க சொல்லுகிறான், हमें तब है वो गोलियात के पास जा करके कहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आ रहे हैं। அப்படி அந்த வார்த்தை சொன்ன பிறகு அவனுக்கு பயப்படவில்லை. அவன் इसलिए गोलियात अभी है उसको डरा रहा है, लेकिन दाऊद के अंदर भय नहीं आया। கோலியாத் சொல்றான், நான் நாயா? तब गोलियात है वो दाऊद को बोल रहा मैं एक कुत्ता है क्या तुम ऐसे आ रहा है। அவன் சொல்லுகிறான், தாவீது நான் நாயா அப்படின்றான். तो है स्वयं ही अपने बारे में वो ऐसे ही जो एक नीच भावना वाला एक बात तो स्वयं ही वो प्रकट कर रहा मैं कुत्ता है क्या। ஆனால் தாவீது விசுவாசத்தினாலே இயேசு நாமத்தினாலே நான் வருகிறேன். लेकिन दाऊद बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आ रहा हूं। உங்களுக்கு முன்னாடி பெரிய பெரிய ஆட்கள் வந்து நான் அதை பண்ணுவேன் இதை பண்ணுவேன் உன்னை வீட்டு விட்டு துரத்துவேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லலாம். आपके पास भी आकर के कभी कभी ऐसे लो आकर के आपको डरा सकते, धमकी दे सकते हैं कि मैं तुमको वो करूंगा ये करूंगा, ऐसे धमकी दे सकता है। உங்களை வீட்டை காலி பண்றேன்னு ஏமாத்தலாம், உன்னை பயமுறுத்தலாம். आपको डरा सकता, धमकी दे सकता है। நீங்கள் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. लेकिन आप उसी के लिए डरने के लिए भय खाने के लिए आपको जरूरत नहीं है। என்னோடு இருக்கிறவர் இயேசு பெரியவர் நீங்க சொல்லணும்.
आप लोग बोलना है कि मेरे साथ जो रहता हूँ यीशु मसीह बड़ा है। எல்லாரும் சொல்லுங்க, என்னோடு இருக்கிற இயேசு பெரியவர். बोलिए, सबके बोले, मेरे साथ रहने वाले यीशु बड़ा है। என்னோடு இருக்கிற இயேசு பெரியவர். मेरे साथ रहने वाले यीशु बड़ा है। என்னோடு இருக்கிற இயேசு பெரியவர். मेरे साथ रहने वाले यीशु बड़ा है। அவர் உலகத்தையும் வானத்தையும் பூமி சிருஷ்டித்தவர். वो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। அவர் ஜெயம் கொள்கிறவர். वो सर्वशक्तिमान அவர் है। விடுவிக்கிறவர். वो छुटकारा देने वाले உங்களை हैं। சுகமாக்குறவர். चंगाई देने वाले கண்ணீரை हैं। துடைக்கிறவர். आंसुओं को पोंछने वाले हैं। உன்னை ஆரோக்கியமாக்குறவர். वो स्वस्थ को देने वाले हैं। எப்படிப்பட்ட வியாதி இருந்தாலும் உன்னை சுகமாக்கி விடுதலாக்குவார். सारे बीमारियों से छुड़ाने वाले हैं। உனக்குள்ள தான் இருக்கிறார். உனக்குள்ள वो இருக்கிறார். आपके अंदर हैं। எல்லாம் முழங்கால் படிடுங்க அப்படியே. हम लोग सबके घुटना में आएंगे। எல்லாம் முழங்கால் படிடுங்க. हम लोग घुटना में आएंगे। எல்லாம் முழங்கால் படிடுங்க. घुटना में आएंगे। எல்லாம் வாயை தரங்க. எல்லாம் வாயை திறந்து இயேசுவே இயேசுவேன்னு சத்தமிடுங்க. आप लोग मुंह खोल कर बोले, हे यीशु, என் மேல் இறங்கி வாங்க. ओ मेरे ऊपर उतर आइए। எனக்குள் வாங்க. मेरे हृदय में आइए। நான் उन्हें விசுவாசிக்கிறேன். प्रभु यीशु मसीह मेरा हम आपके ऊपर विश्वास करते உன்னை हैं। எனக்குள்ள இருக்கிற வியாதி இயேசு நாமத்தை வெளியே போன்னு சொல்லுங்க. आमीन। आप बोलिए कि मेरा अंदर जो बीमारी है यीशु मसीह नाम से मेरे शरीर से निकल जा। என் தரித்திரங்கள் என்னை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லுங்க. सारे गरीबी दरिद्रता मेरे जिंदगी से दूर हो जाओ। என் பலவீனலாம் என்னை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லுங்க. सारे दुर्बलता मेरे शरीर से दूर हो जाओ। எனக்குள்ள இருக்கிற பலவீனம் என்னை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லுங்க. सारे दुर्बलता मेरे शरीर से निकल जा। எனக்காக உதவி செய்யுங்க இயேசுவே. आप बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मदद कीजिए। நான் நிறைவோடு வீட்டுக்கு போகணும். प्रभु यीशु मसीह हम आशीष को पा करके लौट जाना है। விடுதலையோடு போக வேண்டும். छुटकारा को पा करके लौट जाना है। நான் விடுதலையோடு போக வேண்டும். हमें छुटकारा पा करके घर जाना है। நான் சுகமாக போக வேண்டும். हम चंगाई के साथ घर जाना है। நான் ஆசீர்வாதத்தோடு போக வேண்டும். हम आशीष के साथ घर जाना है। எனக்கு உதவி செய்யுங்க. प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद कीजिए। எனக்கு உதவி செய்யுங்க. प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद कीजिए। எனக்கு உதவி செய்யுங்க. प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद कीजिए। கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. हम लोग ताली बजा के यीशु मसीह नाम का महिमा करेंगे। விடுதலை செய்கிற இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். मुक्ति को देने वाले प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। அவர் வெற்றி உள்ள தேவன். वो है विजय देने वाला परमेश्वर அவர் है। ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன். वो विजय देने वाला परमेश्वर உனக்காக है। இயேசு வந்திருக்கிறார். உன்னை आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। உன் பக்கத்தில் வந்திருக்கிறார். वो आपके पास हैं। உங்க மனதிலே இயேசுவே என்னை தொடுன்னு கேளுங்க. आप बोलिए, प्रभु यीशु अपने हृदय से यीशु मसीह से बोलिए, मांगिए, यीशु मसीह मुझे छू लीजिए। இப்போது கட்டுகள் உடைகிறது. சில கட்டுகள் आमें बंधन सब छूट रहा है। பிசாசு கட்டி வைக்கிற கட்டுகள் இயேசு உடைத்து எறிகிறார். ओ शैतान के बंधनों को यीशु मसीह तोड़ डाल रहे हैं। परमेश्वर सामर्थ उतरने पावे। परमेश्वर सामर्थ उतरने पावे। पवित्र आत्मा सामर्थ उतरने पावे। இப்போது உங்கள் மேல் இறங்கி வந்திருக்கிறது. अभी ही पवित्र आत्मा सामर्थ आपके ऊपर है। எல்லாருக்குள்ள இயேசுவின் வல்லமை வந்திருக்கிறது. सभी लोगों का शरीर में यीशु मसीह सामर्थ आया கர்த்தருடைய हुआ है। ஆவியானவர் உன் மேல் இறங்கி வந்து விட்டார். पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतर आए हैं। எல்லா கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க. सब ताली बजा के यीशु मसीह नाम का महिमा करेंगे। இறங்கி இருக்கிற உன் மேலே आमें। पवित्र आत्मा सामर्थ आपके ऊपर है। आमें। உரிக்கிற வரது நிக்கிற வரபரா நிக்கிற நிக்கிற வரபரா கர்த்தருடைய மகிமை ஒரு அபிஷேகம் ஒரு அபிஷேகம் ஒரு அபிஷேகம் ஒரு வல்லமை ஒரு வல்லமை கர்த்தருடைய 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 வல்லமை உங்களை தொடுகிறது தொடுகிறது பெற்றுக்கொள் 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 हमारे बीच में है, प्राप्त कीजिए। பெற்றுக்கொள் पवित्र आत्मा सामर्थ प्राप्त कीजिए। பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் पवित्र आत्मा सामर्थ प्राप्त कीजिए। இடம் கொடுக்காதே. पाप के लिए जगह नहीं देना। பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்காதே. पाप के लिए जगह मत देना। சிகரெட் பிடிக்காதே. आमीन। ऐसा चीज इस्तेमाल नहीं करना। ஆண்டவரே நம்பி இரு. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। ஜெப நேரத்தை அதிகமா ஜெபம் பண்ணு. प्रार्थना के समय को बढ़ाना है। ज्यादा समय प्रार्थना करना है। உன் துதி ஆராதனை பெருகட்டும். आपके स्तुति आराधना बढ़ने पावे। உன்னுடைய வசன தேவனுடைய வசனம் வாசிப்பதில் பெருகட்டும். परमेश्वर के वचन का जो पढ़ते अध्ययन करते हैं उसमें बढ़ोतरी आने पावे। இனிமேல் கர்த்தரையே சார்ந்து வாழணும்.
आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह करके जीना உன்னை है। யார் பயமுறுத்தலாம் நீ பயப்படாதே कोई भी डराएंगे तो भी डरिए नहीं। கர்த்தர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் நினைவு கொள் ओ प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, इस बात को आप याद அவர் रखिए। உனக்குள்ள தான் இருக்கிறார் आपके अंदर है प्रभु यीशु मसीह। அவர் உன்னை விடுவிக்க தான் வந்திருக்கிறார் आपको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। பயப்படாத மகனே பயப்படாத மகளே ओ डरो मत बेटा, डरो मत बेटी। உனக்காக இயேசு இறங்கி வந்திருக்கிறார் आपके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चले आए உன் हैं। சரீரத்தை தொடுகிறார் आपके शरीर को छू रहे हैं। கேன்சர் கட்டியை தொடுகிறார் सारे आपके कैंसर बीमारी को छू रहे हैं। கிட்னி தொடுகிறார் किडनी को छू रहे हैं। லிவரை தொடுகிறார் आपका में फेफड़ा को छू रहे हैं। சிறுகுடல் பெருகுடலை தொடுகிறார் आपके शरीर को छू रहे हैं। உன் மூட்டு வலியை தொடுகிறார் आपके जो दर्द है घुटना के दर्द को छू रहे உன் हैं। செவியை தொடுகிறார் आपके शरीर को छू रहे हैं। உனக்கு கண் பார்வை உண்டாக்குகிறார் आंख के समस्या को दूर कर रहे हैं। உன் வாயை திறக்குகிறார் ஆண்டவர் गुंगापन को दूर कर रहे हैं। நீ ஆண்டவருக்கு வைராக்கியம் உள்ளவா மாற்றுகிறார் आमे परमेश्वर के लिए धुन रखने के लिए परमेश्वर आपको நீ बदल रहे हैं। ஆண்டவருக்காய் நிற்க வேண்டும் आप परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க ताली बजा के यीशु मसीह नाम में महिमा ஓரி करें। வாரபா தெனிகரபா இயேசுவின் வல்லமை 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 இறங்கட்டும் அப்பா ஆமென். இறங்கட்டும் ஆமென். இறங்கட்டும் இறங்கட்டும் ஆமென். இறங்கட்டும் கட்டுகள் உடையட்டும் கட்டுகள் உடையட்டும் ஆமென். கட்டுகள் உடையட்டும் ஆமென். கட்டுகள் உடையட்டும் ஆமென். கட்டுகள் உடையட்டும் சாரே கட்டுகள் பந்தன் உடையட்டும் टूटने पावे। கட்டுகள் உடையட்டும் சாரே கட்டுகள் பந்தன் உடையட்டும் टूटने இயேசு पावे। நாமத்தில் இயேசு यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम இயேசு से। நாமத்தில் கட்டுகள் यीशु मसीह के உடையவதா नाम से। உடையவதா ஆமென். உடையவதா உடையவதா ஆமென். உடையவதா ஆமென். உடையவதா உடையவதா ஆமென். ஓ நன்றி அப்பா ஆமென். நன்றி धन्यवाद। ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே நன்றி धन्यवाद। ஆண்டவரே. நீ விடுதலை धन्यवाद। தந்ததுக்காக நன்றி छुटकारा நீ விடுதலை दिया। தந்ததுக்காக நன்றி धन्यवाद। நீ விடுதலை தந்ததுக்காக நன்றி धन्यवाद 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 ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய மகிமை பெற்றுக்கொள் கர்த்தருடைய परमेश्वर மகிமை महिमा பெற்றுக்கொள் को प्राप्त कीजिए। கர்த்தருடைய மகிமை பெற்றுக்கொள் परमेश्वर महिमा को प्राप्त கர்த்தருடைய कीजिए। மகிமை பெற்றுக்கொள் परमेश्वर महिमा को प्राप्त कीजिए। கர்த்தருடைய மகிமை பெற்றுக்கொள் மகளே परमेश्वर महिमा பெற்றுக்கொள் को மகனே प्राप्त कीजिए। பெற்றுக்கொள் प्राप्त பெற்றுக்கொள் कीजिए। प्राप्त கர்த்தர் कीजिए। உனக்காக எழுதி விட்டார் ஆமென். கர்த்தர் உன்னை விடுவித்து விட்டார் கர்த்தர் உனக்காக परमेश्वर விடுவித்து छुड़ाए। விட்டார் கர்த்தர் உன்னை விடுதலாக்கி விட்டார் परमेश्वर मसीह आपको छुड़ाए हैं। ஹalleluya 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 Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. நீ வரும்போது அழுது கொண்டே வந்தாய் இப்போது நீ சந்தோஷத்தோட மகிழ்ச்சியோடு போவாய் अब रोते हुए आए लेकिन हंसते हुए लौटेंगे। நீ வியாதியோடு வந்தாய் விடுதலையோடு பெறுவாய் अब बीमारी के साथ आए लेकिन छुटकारा पाकर நீ लौटेंगे। பலவீனத்தோடு வந்தாய் நீ பலத்தோடு போவாய் अब कमजोर के साथ आए हैं लेकिन ताकत पाके यहाँ से लौटेंगे। ஆவியான உன்னை தொட்டு உன்னை விடுதலாக்கி விட்டார் पवित्र आत्मा आपको छू करके छुड़ा लिए है। ஆவியான எங்க உண்டோ அங்க விடுதலை உண்டு जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। உன்மேல் ஆவியான இறங்கி இருக்கிறார் पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे உன்மேல் हैं। ஆவியான இறங்கி இருக்கிறார் पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे हैं। ஆவியான முழுமையா பெற்றுக்கொள் மகளே इसलिए आप प्राप्त कीजिए पवित्र आत्मा ஆவியான பெற்றுக்கொள் सामर्थ्य। கரங்களை தட்டி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க आमें ताली बजा के इस मसीह नाम को महिमा करेंगे। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya கபா 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 ஆமென். கர்த்தருடைய கிரிகள் பிசாசின் கிரிகள் அடிக்கப்படுகிறது धन्यवाद। सैतान இயேசு நாமத்தில் பிசாசின் கிரிகள் அடிக்கப்படுகிறது शैतान का साथ நான் அவருக்காக சுவிசேஷம் அறிவிப்பேன் हम उनके लिए सुसमाचार सुनाएंगे। அவருக்காக நான் கொடுப்பேன் தாங்குவேன் தப்பிப்பார் என்னை हम उनके लिए देंगे, उनके सेवा करेंगे। அவருக்காக நான் ஓடி ஓடி உழைப்பேன் हम उनके लिए प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे। நீ வாழ்ந்தாலும் அவருக்காக வாழணும் நீ மரித்தாலும் அவருக்காக தான் வாழ்ந்து மரிக்கணும் हमें पूरा जिंदगी उनके लिए देंगे। அர்ப்பணிங்க அர்ப்பணிங்க எல்லாம் ஒப்புக்கிடுங்க समर्पित ஒப்புக்கிடுங்க कीजिए। ஒப்புக்கிடுங்க मैं अपना जिंदगी ஒப்புக்கிடுங்க ஆண்டவரே उनके என்னை लिए समर्पित ஒப்புவிக்கிறேன் करता हूं। என்னை ஒப்புவிக்கிறேன் என்னை आमेन। ஒப்புவிக்கிறேன் என்னை प्रभु यीशु ஒப்புவிக்கிறேன் मसीह, சொல்லுங்க हम अपने आप को समर्पित करते हैं। என்னை ஒப்புவிக்கிறேன் मैं अपने आप को समर्पित करता நான் हूँ। இயேசுவுக்கு அடிமை இனிமேல் मैं यीशु मसीह के बच्चा है। நான் இயேசுவுக்கு அடிமை हम आज से यीशु मसीह के गुलाम நான் हैं। இயேசுவுக்கு அடிமை मैं आज से यीशु मसीह के गुलाम இப்போ है। உங்களை தொட்டு பாருங்க நீங்க வியாதியிலிருந்து விடுதலை ஆகி விட்டீங்க अब आप अपने आप को जांच करके देखिए आपके शरीर में चंगाई आया है, छुटकारा आया है। எல்லா வியாதியிலும் கர்த்தர் விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார் सारे बीमारी से प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लिए உண்மையில் ஆவியான இறங்கி இருக்கிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள் पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा हुआ है। பிசாசின் கட்டுகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது दुष्ट आत्मा से आप छुटकारा पाए हैं। எல்லா விதமான சோர்விலிருந்து நீங்கள் விடுதலை இருக்கிறீர்கள் सारे उदासपन से आप छुटकारा पाए हैं। ஆவியான உன்னை அருமையாக விடுதலை ஆக்கி உன்னை அவனுக்கு என்று முக்கியம் படுத்தியிருக்கிறார் पवित्र आत्मा आज आपको छुड़ा करके आपको हमें ऊंचा उठाए हैं। ஜெப ஜீவன் இனிமேல் பெருகிவிடும்
आमें आपके जिंदगी में एक बढ़ोतरी आएगा நல்ல ஜெபிக்கிற வீராங்கனைகளை மாறுவீர்கள் आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे நீங்கள் எல்லாம் நல்ல ஜெபிக்கிற மகளாக இருப்பீர்கள் आप प्रार्थना करने वाला एक बेटा और बेटी के रूप में आप बदल जाएंगे சபையை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வல்லமை உன்மேல் இறங்கி இருக்கிறது कलीसिया को हमें बना कलीसिया के निर्माण करने के आत्मा को परमेश्वर आपको दे दिए हैं இயேசுவே உனக்கு செய்திருக்கிறார் सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके लिए किए हैं எல்லா கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் हम लोग ताली बजा के यीशु मसीह के नाम को महिमा ஹalleluya 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 நம்ம எல்லாம் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம் हम लोग सबके अपने आंखों को बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे அன்பின் பரலோகத்தின் பிதாவே स्वर्गीय पिता परमेश्वर நீர் உம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி விடுவித்ததுக்காக நன்றி அப்பா प्रभु यीशु मसीह तो अपने स्वर्गदूतों को भेज करके छुटकारा दे दिया इसलिए हम आपको धन्यवाद ஆண்டவராகிய देते हैं இயேசு கிறிஸ்து இங்க வந்து எல்லாரையும் பலப்படுத்துங்க நன்றி அப்பா प्रभु यीशु मसीह तू यहाँ पर आकर सभी लोगों को बलवंत बनाया इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं எல்லாருடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் மீறுதலையும் மன்னித்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों को पापों का धर्म को तो क्षमा किया है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं அவர்களை தேவன் ஊழியர்களாக சீசனாக நீ உருவாக்கி கொண்டிருப்பதற்கு நன்றி அப்பா प्रभु यीशु मसीह उनको चेला के रूप में सेवक के रूप में तो तैयार कर रहा है इसलिए हम आपको धन्यवाद நல்ல देते हैं ஜெபிக்கிற ஜெப வீரர்களாக எழுப்புவதற்கு நன்றி அப்பா अच्छा प्रार्थना करने वाला का रूप में उन लोगों को तो बदल रहा है इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं உம்முடைய பிள்ளைகள் சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் மனமகிழ்ச்சியோடு இருக்க நீ உதவி செய்ததுக்கு நன்றி ஆண்டவரே प्रभु यीशु मसीह तो अपना बच्चों है आनंदित रहने के लिए खुशी के साथ रहने के लिए तो सहायता कर रहा इसलिए हम आपको धन्यवाद இந்த देते हैं உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு போராட்டம் உண்டு துன்பங்கள் உண்டு அவமானம் உண்டு ஆனாலும் இயேசு உன்னை விடுவித்திருக்கிறார் इस दुनिया में संघर्ष है समस्या निंदा है लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लिए हैं ஹalleluya हालेलुया கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை हम மகிமைப்படுத்துவோம் लोग ताली बजा के यीशु मसीह धन्यवाद है இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु मसीह के नाम से ஆமென் आमीन ஒரு கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் हम लोग ताली बजा के यीशु मसीह धन्यवाद है அன்பிற்குரியவர்களே, சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் 1. வடமாநிலத்தில் 300 திருச்சபைகளை உருவாக்குதல். 2. மாதம் ஒருமுறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம். 3. ஊழியர்கள், சபை தலைவர்கள், சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு, அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம். 4. டிவி ஊழியம். 5. பத்திரிகை ஊழியம். 6. சிடி டிவிடி ஊழியம். 7. பவர் கேம்ப் அக்னி அபிஷேக முகாம். 8. உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம். 9. நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம். 10. 24 மணி நேர ஜெப மையம். 11. சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி. 12. சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம். 13. மருத்துவ முகாம். 14. ஜெயில் ஊழியம். 15. கைப்பிரதி ஊழியம். 16. கிராம ஊழியம். 17. மிஷனரியை உருவாக்கும் ஊழியம். 18. நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள். 19. சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம். 20. இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள். இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது. 21. தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல். இதனுடைய நோக்கங்கள்: 1 கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல். தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:10. சத்திய வேதம் பக்தர்